프란체스카 홍, 한국 이름 홍윤정. 아빠 고향은 부산, 엄마 고향은 서울. So we went to Busan. 풀밭이 많이 없잖아요. 주 전체의 40%가 농지인 위스콘신. 외곽의 한 가족 농장을 찾았습니다. 한때 지역 경제를 떠받쳐온 농업. 하지만 대형 축산 시설들이 몸집을 키우면서 작은 농가들은 점점 설 자리를 잃고 있습니다. As we lose 500 dairy farms a year continuously, farms are so motivated to have the spreadable acres, they're not going to sell it to some young person. Unless you're big ag, there's no farming that works for anyone. 위스콘신 의회 최초의 아시아계 의원. 37의 나이로 주지사의 도전장을 낸 그는 사람들의 이야기를 직접 듣고 먼저 말을 건네는 일에 익숙합니다. 의원으로 일하고 주지사 선거에 나선 지금도 그는 여전히 셰프이자 바텐더로 현장에서 일을 합니다. I am running for governor of Wisconsin, and I work here and there. 직업 정치인이 아닌 시민으로 살아가기를 멈추지 않기 위해서입니다. Very approachable, and I think that's like a really big thing. It makes it really helpful for the community to feel like they're taken care of, you know? I love being in the service industry. It's who I am and where I've worked for the last 17 years. Fantastic. 요리를 하고 싶어 대학까지 그만두고 셰프의 길을 선택한 홍. 아들이 태어나고 6개월이 지났을 때 꿈에 그리던 라면집도 열었습니다. 하지만 코로나 위기 이후 치솟은 임대료와 재료비 압박까지 견뎌내지 못했습니다. 실패 과정에서 그는 정치를 떠올렸습니다. The trigger was COVID. Because you see more systems failing, you feel less in control, you see more systems failing around you. Why aren't there more people like me in office? Why aren't there more bartenders and cooks and restaurant owners and farmers? 이민자의 딸이자 셰프, 그리고 하나이의 엄마. How was school today? Good. Okay, so we're just going to go to the campaign office for a little bit, and then we'll go to Hummy Happy's house. 프란체스카는 민생의제를 들고 주의회로 입성했습니다. 민주당과 공화당이 팽팽히 맞서는 경합주 위스콘신. 다가오는 중간선거에서 가장 뜨거운 쟁점은 역시 치솟는 생활비 문제입니다. To afford their medicines, to afford their electricity, and grocery prices are going up. I don't think it's a fair system. 미국 중서부 민심의 바로미터가 될 11월 선거. 프란체스카 홍 후보는 최저임금 인상, 무상보육, 의료비 부담 완화 등 진보적 색채가 강한 핵심 공약들을 내걸었습니다. 큰 호응을 보내는 건 젊은 유권자들. 주 전역에 걸쳐 3천여 명의 자원봉사자가 모였습니다. I went onto her website and looked at her policy list, and just every single one was like, "Yep, I like that. Check. This is great." 한 지지자가 캠프 사무실을 찾았습니다. It's $40, so two $20 bills. I don't have a lot of money, or I would be contributing more. 기부금 평균 $40 미만. 위스콘신뿐 아니라 미국 전역에서 개인들의 기부가 이어지고 있습니다. She's young, she's very intelligent, and I have a lot of confidence that if we can get her elected, we can make some big changes, and we need to do that. We prioritize ensuring that everyone has basic needs met, housing, education, food, and health care. It's possible to do so much more in government to serve working class people. 민주당 예비선거까지 남은 시간은 2달 남짓. I'm born and raised in Wisconsin and a very proud daughter of immigrants. Take back what's been robbed from so many people, which is an American dream. You deserve better. We deserve better. I learned from my parents the value of sacrifice, being compassionate. This journey is deeply rooted in my values as a Korean. I think will only make my leadership stronger. 지금까지 미국 위스콘신에서 이윤정 PD 특파원이었습니다.
프란체스카 홍 의원, 흥미로운 인물이네요. 어떤 면에서는 맘다니 뉴욕시장이랑도 비슷한 것 같아요. 네, 그런 것 같아요. 그 맘다니처럼 프란체스카 홍도 민주당 내에서 상당히 진보적인 경향을 가지고 있고요. 또 나이도 젊고 직접 유권자들을 하나하나 만나는 스타일도 사실 매우 비슷합니다. 네. 그런데 위스콘신하고 이제 뉴욕은 사실 많이 차이가 나죠. 어떻게 달라요? 뉴욕은 아무래도 이제 멜팅팟이라고 불릴 정도로 이민자들이 다양하게 많이 모여 살죠. 아하. 하지만 위스콘신은 백인이 80% 이상으로 대표적인 러스트벨트 지역입니다. 네. 과연 이러한 진보적인 노선이 대도시를 넘어서 중서부 경합주에서도 통할 것인가가 관전 포인트가 될 것 같습니다. 그러네요. 지난 3월 당내 여론조사에서 프란체스카 홍 의원이 1위를 차지해서 기대를 모으고 있긴 한데요. 유권자 65% 정도가 부동층이어서 좀 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 네, 민심이 어느 쪽으로 향할지 참 궁금해집니다. 그나저나 트럼프 대통령이 얼마 전에 자기는 중간선거에 신경을 안 쓴다 이렇게 말했었거든요. 신경을 안 쓰기는요. 지금 공화당 경선에 적극 개입하고 있는데요. 그래요. 그동안 이 자신에게 반기를 들었던 현역 의원들의 상대 후보를 공개적으로 지지를 하고 있는데 현역 의원들이 줄줄이 패배를 하고 있습니다. 네. 이 루이지애나 주에서는 2021년 트럼프 탄핵 때 찬성표를 던졌던 빌 캐시디 상원 의원이 패배했고 켄터키 주에선 이란 전쟁을 반대하고 앱스타인 파일 공개를 주도했던 토마스 메시하원 의원이 패배를 했어요. 텍사스도 이 트럼프가 지지한 존 팩스턴이 사선 의원 존 코니를 제치고 승리했고요. 네. 이 코닌 의원의 경우에는요. 예전에 이 트럼프의 시대는 지나갔다 이런 발언을 했는데 여기에 트럼프가 조금 앙금이 남아 있었던 것 같아요. 네. 어쨌든 이 텍사스주에서 공화당 현직 상원 의원이 경선에서 패배한 것은 이번이 처음이고요. 이것은 상당히 의미가 있어 보이는데 그 네. 말은 트럼프의 이 경선 영향력, 공화당 내부에서의 영향력은 거의 절대적이라는 것을 보여주는 것 같습니다. 그러네요. 여전히 뭐 영향력이 어마어마해 보이고 네. 그렇다면은 이번 중간 선거에서도 혹시 공화당의 승리를 기대해 볼 수 있는 상황입니까? 근데 사실 이거는 이제 공화당 내 경선이고요. 민심은 또 약간 다른 것 같습니다. 네. 지금 대통령 지지율이 35% 정도로 역대 최저 수준에 머무르고 있고 무엇보다 지금 물가 이슈가 매우 큽니다. 그렇죠. 지난주가 미국 메모리얼데이 연휴였는데요. 보통 메모리얼데이 연휴 때는 이제 가족끼리 뭐 바베큐 파티도 하고 교회로 여행도 가고 그렇게 하는데 이번에는 사실 많은 부분에서 파티도 취소하고 여행도 안 가는 경우가 많았다고 합니다. 예. 네, 그 연휴 예상 지출액 또한 작년보다 70% 정도 감소했고요. 고유가로 인해서 미국의 33%가 이번 여름에는 여행을 안 가거나 줄이겠다라고 지금 얘기를 했다고 합니다. 다들 허리띠를 졸라매고 있네요. 네, 연준에서 이제 중요하게 보는 지표가요. 이제 PCE라고 해서 개인 소비 지출 지표가 있고 그다음에 5년 장기 기대 인플레이션 지표가 있어요. 네. 근데 엊그제였죠. 4월 PCE 물가 지수가 발표가 됐는데 전년 대비로 3.8% 상승했습니다. 네. 이 미국 연준의 물가 목표인 2.0%를 좀 넘을 뿐만 아니라 3년 내 최고치예요. 그리고 5년 기대 인플레이션도요. 3.9%까지 올라서 7개월 만에 최고치거든요. 이게 어떤 의미를 나타내는 건가요? 그러니까 결국에는 지금의 물가가요. 일시적인 충격이 아니라 지속될 수 있다. 이제 이런 걸 의미하고 있습니다. 지속된다. 네, 그렇습니다. 이제 이렇게 보면은 연준의 금리 낮추기도 쉽지는 않을 거고요. 지금 이제 미국인들 같은 경우는 버는 것보다 쓰는 게 많아지고 있다고 하죠. 네. 이게 소비자가 벌어들인 돈에서 세금 내고 대출이자 내고 이런 것도 저런 거 다 떼고 난 다음에 실제로 쓸 수 있는 돈을 가처분 소득 이렇게 얘기합니다. 네. 근데 이게 3월, 4월 연속으로 해서 지금 감소하고 있죠. 이런 추세는 2023년 이후에 처음입니다. 네. 그러니까 이제 일반 서민들은 진짜로 먹고 살기가 팍팍해지고 있다 이런 의미가 되겠죠. 듣기만 해도 너무 힘든 상황이네요. 상황이 이 지경인데 지금 백악관 앞에서는요 종합격투기 UFC 경기장 설치 공사가 한창이에요. 네. 대형 스크린에 5,000석 규모의 좌석이 마련될 예정입니다. 이 트럼프가 작년부터 독립 250주년을 기념해서 UFC 경기를 할 거다 이랬는데 실제로 실행에 옮기는 거예요. 지금 진행 중이군요. 네, 그런데 이 미국 독립기념일은 7월 4일이잖아요. 그렇죠. 근데 경기가 열리는 날은 6월 14일입니다. 왠지 아세요? 왜 이렇게 앞당겨서 해요? 이날이 트럼프 80세 생일이에요. 예, 작년 생일에도 사실 이 육군 창설 이 명분으로 이 대규모 열병식을 거행했어요. 기억납니다. 네, 그때도 트럼프 생일 선물이다 이건 이 군사유화다 정말로 말이 많이 나왔는데 맞아요. 네, 이번에도 독립 250주년을 명분으로 자기가 좋아하는 UFC 경기를 자기 생일에 같이 하려고 하는 것 같아요. 근데 이제 이번 경기에 들어가는 비용만 최소 900억 원이라고
있다고 합니다. 아니, 서민들이 그렇게 힘든 거지. 네, 근데 이제 백악관에서는 물론 이게 세감이 들어가는 것은 아니야 지금 이러고 있지만 논란을 피하기는 어려워 보입니다. 그러네요. 아유, 좀 심한 것 같아요. 네, 이것뿐만이 아니라요. 지금 이제 트럼프 얼굴을 넣은 $250짜리 지폐도 만들려고 하고 있어요. 또 뭐예요? 네, 현행법상 미국 지폐는요 사망한 인물의 초상화만 넣을 수 있어서 이게 이제 인쇄국장이 항의를 하니까 네. 경질을 시켰습니다. 그렇게까지 할 일입니까? 이에 대해서 이제 스콧 베센트 장관이 한 말이 있는데 들어보시죠. Do you think politically it's a good idea to put his face on a $250 bill? I don't think that there's anything untoward about having the President of the United States, the person who was President of the United States, on the 250th anniversary bill. 부적절하고 하지 않다. 그러니까 두둔하는 베센트였습니다. 저는 이 미국에서 이런 일이 벌어지고 있다는 것이 여전히 잘 믿기지가 않고요. 게다가 아직 전쟁 중이잖아요. 그런데 UFC에 그리고 자기 얼굴을 넣은 $250 지폐? 예, 이거는 도대체 시점에. 정말 무슨 생각을 하고 있는지 잘 모르겠고요. 네. 예, 근데 로마 제국의 마지막 황제 네로 황제 아시죠? 알죠. 네, 이 국정 운영은 멀리하고 이 원형 경기장에서 글래디에이터 이 격투기 싸움을 시켰는데 전 지금 네로 황제가 좀 떠오릅니다. 아이고, 참 일반적인 정말 우리의 생각을 한참 뛰어넘는 트럼프 대통령입니다. 팔순잔치 논란이 많네요.